یہ ٹوٹتا ہوا تارا دکھائی دیتا ہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ شیطان کو درہ مارا جاتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ ٹوٹتا ہوا تارا کا یہ ٹائم ہے، ہم منت مانگے۔ تو اسٹوڈنٹ لوگ منت مانگتے ہیں کہ ہم امتحان میں پاس ہو جائیں، پریکشا میں پاس ہو جائیں، جن کی شادی نہیں وہ کہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا اس آیت سے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب مال زیادہ ہو جائے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کو یاد کرنے سے اعراض کرے، اللہ فرماتا ہے اے لوگو ہم تمہاری دنیا میں روزیوں میں تنگ کر دیں گے، تمہاری روزیوں میں برکت نہیں ہوں گی، تمہارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا، تم جو دعا کرو گے وہ دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تمہارے پاس مال ہے، مال کو اپنی جگہ پہ رکھو، نماز کا ٹائم آئے نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، یہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ سبحان اللہ وللہ الحمد، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو ایسا نہیں کرے گا، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعمى۔ ان کی دنیا میں ہم روزیوں میں تنگی کر دیں گے، ان کے گھر میں برکت نہیں ہوگی، مال میں برکت نہیں ہوگی، دولت ان کے پاس جمع نہیں ہوں گے، یا ہو بھی جائیں گے تو ان میں برکت نہیں ہوں گی۔ اور جب قیامت کے دنوں سے اٹھایا جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعمى، جب قیامت کے دنوں سے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اسے نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کسی نے کہا ان کی آنکھ نہیں ہوگی، کسی نے کہا آنکھ تو ہوگی لیکن وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس آیت سے کیا پتا چلا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ لیکن جب مال آ گیا، ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ 2022 میں ہوا، ہم نے اللہ کو یاد کرنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ 2023 ہمارے سامنے آئے، ہمارے پاس 2,00,000 کا مال آیا، ہم نے اللہ کا ذکر کرنا اور چھوڑ دیا۔ 24 سامنے گزری، 25 آئے، 26 آئے، 27 آئے، 28 آئے، اسی طرح کرتے کرتے 2050 قریب ہوا۔ مال اتنا ہوا کہ ہم اللہ کو پوری طریقے سے یاد کرنے سے غافل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اتنا یقین جانیے کہ جب ایسا کریں گے تو مال میں برکت نہیں ہوں گے، روزیوں میں تنگی کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارا مال ہلاک کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں ڈال دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، یہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے، یہی لوگ نقصان میں ہوں گے، یہی لوگ جہنمی ہوں گے۔ جو ایسا کرے گا جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج کسی مذہب کی پاٹ پڑھیے، عیسائیوں سے جا کر پوچھے کہ اے عیسائی، جیسس مسیح کے ماننے والے، یسوع مسیح کو ترجیح دینے والے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، نعوذ باللہ، مریم کو اللہ کی بیوی ٹھہرانے والے، بتاؤ شادی تمہارے دھرم کے انوسار کیسے کی جائے گی؟
शादी तुम्हारे यहाँ कैसे की जाती है, शादी की परंपरा क्या है, शादी की रस्म क्या है, शादी का तरीका क्या है, वो बता नहीं पाएंगे, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं जो आपको चलने का तरीका सिखाए, जो आपको बैठने का तरीका सिखाए, जो आपको उठने का तरीका सिखाए, जो आपको लेटने का तरीका सिखाए। मेरा मजहब तो है, इस्लाम तो है, जो आपको चलने, उठने, बैठने, लेटने, सोने, जागने, यहाँ तक कि बीवी से हम बिस्तर होने का तरीका भी बताता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस दीन को तरजीह दो, इस दीन को तरजीह दो और अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। ऐसा हो जाएंगे तो आप खसारे में होंगे। हाँ, आज यही वजह है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान को पीटा जा रहा है। आए दिन रेडियो पर, टेलीविजनों पर छोटी छोटी खबरें हमारे सामने आती है। कभी तो आसाम के अंदर मदरसों में ताले लग गए, मदरसों का दरवाजा बंद कर दिया गया। मेरे भाइयों, कभी तो मणिपुर जल रहा है, कभी तो फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी तो बर्मा के मुसलमानों को मारकर लहूलुहान कर दिया गया, कभी तो म्यांमार में मुसलमानों पर हमला हुआ। आए दिन हमें और आपको ये खबर सुनने को मिलती है। मुसलमानों, अपने जमीरों को जरा झांको, अपने जमीरों पर, अपने गरीबान में झांक कर देखो और अपने आप को ये सोचो और दिल की दुनिया बदलने की कोशिश करो, अपने अंदर इनखिलाफ पैदा करने की कोशिश करो कि आज क्या वजह है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मुल्कों से निकाला जा रहा है, मुसलमानों को सरहदों में रखा जाता है, मुसलमानों को कैंपों पर रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि आज हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि आज हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। जब इबादत कबूल नहीं होगी, दुआ कहां से कबूल होगी? और वो क्यों नहीं हो रही है? ये एक मर्तबा का वाक़या है। तुलियत हाज़िहिल आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती है, कुरान की आयत तिलावत की जाती है। इस मजमे में बैठे हुए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मुसलमान माओ बहनों, रमजान के महीने में 5 मरतबा 6 मरतबा कुरान को खत्म करने वालों, कुरान की आयतों को पढ़ने वालों, पूरा कुरान पढ़ने वालों, सुनो, आज कुरान पढ़ने से हमारे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदलती है? ये एक आयत तिलावत की गई, तुलियत हाज़िहिल आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आयत क्या है? या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ऐ जमीन में रहने वाले लोगों, ऐ पृथ्वी वालों, इस जमीन में जो भी इंसान पैदा हुए हो, सुनो, हमने जो तुम्हें जमीन में रिस्क दिया है, जो हमने तुम्हें जमीन में गल्ला दिया, अनाज दिया है, धान दिया है, गेहूं दिया, मकई दिया, जूट दिया है, हमने जमीन में जो तुम्हें रिस्क दिया है, जानवर दिया है, पक्षी दिए, परिंदा दिए, हलाल जानवर दिए, मछलियां दिए हैं, जो उनमें से हलाल है और पाकीज़ है, उनको खाओ। अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है? जो हलाल है और पाकीज़ा है, उन मालों को खाओ। अच्छा, हलाल कहने से काम चल जाता, लेकिन पाकीज़ा क्यों कहा? आप यहाँ से फरक्का जाएंगे और किसी होटल में, नॉन मुस्लिम के होटल में खाना खाने बैठेंगे। एक मसला बता रहा हूँ, गैर मुस्लिम के होटल में खाना खाने बैठेंगे और वहाँ खस्सी का गोश्त हो या कोई मुर्गा हो, आप खाएंगे चावल देके। वो मुर्गा तो हलाल है, वो खस्सी हलाल है, लेकिन उसको जो ज़िबा किया गया है गैर शरई तरीके से, यानी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, गैरुल्लाह का नाम लिया गया है। यानी वो जानवर तो हलाल है, लेकिन हमारे लिए खाना हलाल नहीं है यार। और एक मिसाल ले लीजिए, आप घर में कोई
मुर्गा लाए, घर में कोई बकरा लाए, वो तो हलाल है, लेकिन आपने नाजायज पैसे से खरीद कर लाया, आपने सीना जोरी किया, कोई जा रहा था, आपने जबरदस्ती छीन लिया, आपने डंडा दिखा दिए, आपने गोली दिखा दिए, बंदूक दिखा दिए, जबरदस्ती छीन लिए और लाकर घर में ज़िबा करके खा रहे हैं। वो बकरा तो हलाल है, लेकिन वो आपके लिए पाकीज़ा नहीं है, इसलिए कि आपने उसको हलाल पैसे से नहीं खरीदा है। मेरे भाइयों, इतने में एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम साद इब्न अबी वक्कास है, खड़े हुए और कहा, आय अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं मुस्तजाबुद दावा बन जाऊं, अल्लाह से जो भी दुआ करूं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले। मुस्तजाबुद दावा का मतलब ही है हम जो भी अल्लाह से दुआ करें, रात के 12 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो भी दुआ करें, तो वो लोग सहाबा थे, हमारी तरह थोड़ी। अगर हमें ऑफर मिल जाए कि तुम्हें एक विश दिया जाता है, तुम्हें एक ऑफर दिया जाता है, तुम क्या मांगोगे, तो हम जन्नत भी नहीं मांगेंगे मेरे भाइयों। हम क्या कहेंगे, या तो अच्छी लड़की मिल जाए, या तो कारोबार अच्छा हो, तिजारत अच्छी हो, बिजनेस अच्छा हो। हमें दुनिया की लालच है, लेकिन सहाबा किराम को अगर ऑफर दिया जाता तो वो जन्नत मांगते, जहन्नम की आज़ादी मांगते। तो मेरे प्यारे साथियों, कहा मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं मुस्तजाबुद दावा बन जाऊं, जो भी अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल कर ले। आपने फरमाया, अतिब मत आमका, ऐसा जो तुम खाना खा रहे हो, ऐसा सुबह से लेके शाम तक जो तुम खाना खा रहे हो, जो चावल तुम खा रहे हो, जो रोटी तुम खा रहे हो, उसकी तरफ नजर दौड़ाओ, वो रोटी हलाल है या हराम, वो ग़िज़ा हराम है या हलाल। अगर हलाल है तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तुम्हारे पेट में अगर हलाल का लुकमा जाता है तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, अगर हराम का लुकमा जाता है, हराम खाना खाते हो तो दुआ कबूल नहीं होगी। पता चला हमारी दुआ आज कबूल क्यों नहीं हो रही है, इसलिए कि हमने हराम को अपना लिया है, हलाल से कोसों दूर चले गए। इस जलसे में और इस मजमे में बैठे हुए लोगों, अपने ज़मीरों पर झांक कर देखो, अपने गरीबान में झांक कर देखो। हमारे पास 100 रुपया है, 100 में कितना रुपया हलाल का है? 1 रुपया अगर हराम का हो तो पूरे 99 रुपये को बर्बाद कर देता है। बाल्टी में अगर शराब का एक कतरा डाला जाए, एक बूंद डाली जाए, पूरे बाल्टी के पानी को खराब कर देती है, पूरे बाल्टी के पानी को वो बूंद नापाक कर देती है, वो कतरा नापाक कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ पता चला कि ये 70, 80, 90 रुपया ही हराम का है मेरे भाई। उसके बाद आपने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ऐ लोगों अल्लाह की कसम, उस शख्स की 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी जिसने हराम का एक लुकमा खाया हो, जिसने अपने पेट के अंदर हराम का एक लुकमा डाला हो। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने वालों नमाजियों सुनो, हज करने वाले हाजियों सुनो, दान करने वाले दानियों सुनो, ज़कात देने वाले मेरे भाइयों सुनो, इबादतें करने वाले, रात को उठकर 12 बजे 1 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले सुनो, इबादत करने वाले सुनो। अगर हराम को अपनाया है, हराम का एक लुकमा अपने पेट के अंदर डाला है, तो 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। जब इबादत कबूल नहीं होगी तो हमारी दुआएं कहां से कबूल होगी? जब दुआएं कबूल नहीं होगी तो मुसलमानों के ऊपर से अज़ाब कैसे टलेगा? पता चला कि यही हराम है जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, यही हराम कमाई है जिनकी वजह से आज हमारे घरों में बरकत नहीं है, सुकून छिन गया मेरे भाई। फिर आपने फरमाया, जिस बंदे की परवरिश सूद से हुआ हो, आपका लड़का है, आपका बेटा है, आपके घर में सूद का पैसा आता है, आपके घर में सूदी कारोबार आता है, उसी पैसे से अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं, या आप खुद पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, लिबास ओढ़ रहे हैं, पोशाक डाल रहे हैं अपने जिस्मों पे, तो जान लीजिए आपने फरमाया उसके लिए जहन्नम बेहतर है, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। मेरे भाइयों, इस
दुनिया में चलने के लिए एक ऐसे ही तो आपको नॉर्मल हो के चलना अगर चाहेंगे तो चल सकते हैं, लेकिन ये दुनिया बड़ी साजिश का खेल है, ये दुनिया बड़े धोखे का सामान है, इसीलिए तो इस दुनिया को धोखे का सामान कहा गया है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हाँ, आप लोगों की नजरों से बच जाइए, आप लोगों के धोखे में ना आइए, खुद ये सोचिए कि मैं अपना अमल सही करूंगा, इसलिए कि जब आप कब्र में जाएंगे आपका रिश्तेदार आपके पास जाएगा, आपके साथ जाएगा, लेकिन जैसे ही दफन कर दिए उस अंधेरे घर में, आपको दफन कर दिए उस अंधेरे घर में रख दिए, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका सगे भाई हो, चाहे आपका जिगरी दोस्त हो, चाहे लड़कियां सुनो आपकी सहेलियां हो, मेरे प्यारे साथियों कोई आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं, वहां आपको रहना है, हिसाबो किताब देना है। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारा आमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा आमाल है। वैसे तो दुनिया में चलना मुश्किल है, कदम कदम पे सोच के चलना पड़ता है मेरे भाइयों, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए खुद की जिंदगी सही हो जाए। एक मर्तबा एक जंगल की बात कर रहा हूं, एक जंगल में मेरे भाइयों एक कुत्ता बैठा हुआ, इतने में शेर पीछे से हमला करने के लिए आ रहा है। कुत्ता की नजर शेर के ऊपर पड़ी, शेर को आते हुए देखा कुत्ता कि शेर आ रहा है, मुझ पर हमला करेगा। अभी बेचारा मन ही मन में सोच रहा है कि मैं तो मुफलिस हो गया, मैं तो लाचार हो गया, अभी अगर भागो तो कितना भाग सकता हूं, तेज रफ्तार से भागो फिर भी कितना भाग सकता हूं। तो मेरे भाइयों उस कुत्ते ने सोचा चलो एक काम करते हैं, आज कोई साजिश रचते हैं, कोई चाल चलते हैं, हो सके जान बच जाए। तब उस कुत्ते ने क्या किया, अपने आगे के पैर आगे फैला दिए, पीछे के पैर पीछे फैला दिए और सीना तान के बैठ गए। क्या भागेंगे फिर भी शेर तो पीछा करके ही रहेगा, हम पर हमला कर ही देगा, बेहतर है इस जगह बैठ जाए। वो कुत्ता उस जगह पे बैठ जाता है। मेरे भाइयों फिर शेर की तरह डकारना शुरू कर देता है। जब वो शेर उस कुत्ते के करीब आता है तो कुत्ता अपने जुमले में कहता है, अपने भाषा में कहता है, अपनी लैंग्वेज में कहता है, अपनी जबान पे कहता है, काश कि मुझे आज शेर मिल जाए, काश कि आज शेर मिल जाए तो शेर का भोजन हम करेंगे, शेर को चीरेंगे फाड़ेंगे, शेर को ही खा जाएंगे। जोर जोर से दहाड़ रहा है, हालांकि इनके अंदर पावर नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए कोई चाल चल रहे हैं। मेरे भाइयों ये शेर थोड़ी देर के लिए समझ जाता है कि हो सकता है खतरनाक है, इसलिए सीना तान के बैठा है। ये भागता नहीं, हिलता नहीं, डोलता नहीं है और कहता है शेर ही को खा जाए। हाँ बेहतर है कि हम ही भाग जाएं और ना बहुत बुरा होगा। ये शेर जल्दी से अपना रुख बदलता है और वहां से भाग जाता है। इतने में ये सारा मंजर, ये सारा माजरा पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ एक बंदर देख रहा है। मेरे भाइयों दुनिया समझा रहे हैं दुनिया क्या है। आपकी जिंदगी में ऐसा मामला आया होगा, हर दूसरे इंसान के बीच तीसरा एक आदमी दरार पैदा करने के लिए होता है दुनिया में। ऊपर से बंदर सारा माजरा देख रहा था कि कुत्ते ने तो शेर को बेवकूफ बना दिया। मेरे भाइयों वो बंदर जल्दी से नीचे उतरा और शेर की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। शेर के पास दौड़ता हुआ जल्दी से आया। शेर कहता बंदर क्या बात है, जल्दी से दौड़े 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 आ रहे हो। बंदर कहते तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बोला क्या, तुम्हें कुत्ते ने बेवकूफ बना दिया। कैसे? वो तो कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें डर दिखाया। बोला हाँ बेवकूफ बनाया, ठीक चलो ये काम करते, अभी भी पीछा करते हैं उनका, हम पकड़ लेंगे। हम उनसे चलने में काफी तेज रफ्तार चलते हैं, हम पकड़ लेंगे, तुम मेरे पीठ पे सवार हो जाओ। बंदर को अपने पीठ पे सवार कर लिया। ये शेर दौड़ता हुआ तेजी से छलांग लगाता है और उस कुत्ते की तरफ झपक पड़ता है। जब कुत्ते के करीब आता है फिर कुत्ता देखता
देखता है कि ये बंदर सारा माजरा उस शेर को बता दिया, और ये बंदर भी शेर के पीठ पे सवार होता हुआ आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, फिर कुत्ता सोच रहा है चलो आज फिर वही बहाना करता हूं, हो सके शेर इस मर्तबा भी भाग जाए। फिर कुत्ता जोर जोर से कहने लगा और दहाड़ने लगा, डकारने लगा और कहने लगा, क्या कहने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, मैंने तो बंदर को भेजा था शेर पकड़ने के लिए, कब तक वो ला रहा है ताकि मैं उसको खाकर अपना पेट भर लूं। ये शेर समझ गया आज मेरा बुरा हाल होगा, ये बंदर जरूर कोई जासूस है, मुझे पकड़ने के लिए गया था। बंदर को फेंकता है और शेर वहां से भाग जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, हर जगह पे लाठी और डंडे का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, कुछ अकल से भी काम लिया जाता है। हाँ, अकल की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हर दूसरे आदमी के बीच तीसरा आदमी दरार पैदा करने के लिए रहता है। दो आदमी के दरमियान दोस्ती है, तीसरा आदमी सोचता है कि इनके दरमियान कब तक दोस्ती रहे, मैं इनके अंदर दरार पैदा करूंगा, मैं इनके अंदर जुदाई पैदा करूंगा, मैं इनको अलग देखना चाहता हूं, इसलिए वो खुद बर्बाद हो जाता है और उनको भी बर्बाद करने के चक्कर में खुद भी बर्बाद हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उस जगह पे कुत्ता ने अपनी जान बचाने के लिए चाल चली, तो बंदर को क्या जरूरत थी। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया उसी तरह मिसाल है, हमें और आपको इस दुनिया में चलने के लिए कदम कदम पे सोचना पड़ता है। हाँ, मैं आपको एक चीज ये भी बताऊं, ये दुनिया में अगर आप चाहेंगे कि सीधी कील की तरह रहेंगे, जो कील सीधी होती है जब उसको हथौड़ा मारा जाता है, जब हथौड़ी उसके ऊपर डाली जाती है वो आसानी से अंदर चली जाती है, इसलिए कुछ टेढ़ापन भी दिखाना जरूरी होता है, इसलिए आदमी को टेढ़ा बनना भी जरूरी पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर सीधा ही बन के रहिएगा, भोले भाले बन के रहिएगा, तो ये दुनिया आपको सीधी कील की तरह डायरेक्ट जमीन में ठोक देगी। तो मैं बता रहा था कि दुनिया में इस तरह भी नौबत आ सकती है। तो हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, अक्ल से भी काम लिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दो गधे की बात कर रहा हूं, चलने में काफी तेज है, एक गधा को हाँकने वाला एक इंसान है, दूसरे गधे को हाँकने वाला, चलाने वाला, दौड़ाने वाला दो इंसान है। लेकिन एक गधा जिनके ऊपर एक आदमी सवार है, वो उनको तेजी से चलाता है, तेजी से दौड़ाता है। लेकिन जिनके पास दो आदमी है, एक पीछे से डंडा चलाता है, दूसरा आगे लगाम पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चल रहा है किसका गधा तेजी से? जिनके पास एक ही आदमी है। उसने लाठी का इस्तेमाल नहीं किया, उसने डंडे का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, उनके हाथ में एक छड़ी थी और छड़ी के अगले हिस्से में घास बांध दिया था, अगले हिस्से में घास बांध दिया। गधे के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, वो गधे के ऊपर बैठा हुआ है, उस छड़ी में घास आगे लटक रहा है। वो गधा जैसे जैसे गति करता है, वो लाठी भी गति करती है, वो छड़ी भी गति करती है। उसके ऊपर घास, अगले हिस्से में घास डाला हुआ है। गधा देखता है घास है, उसको खाने के लिए आगे आगे तेजी से चलता है। लेकिन ये गधा, जिनके पास दो आदमी है, जिनके पास एक डंडा भी है, वो उस डंडे से भगाता है और आगे के लगाम पकड़ा हुआ खींचता है। तो मेरे भाइयों, पता चला हर जगह पे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अक्ल से काम लेनी चाहिए। तो बंदर ने जो किया था वो इसलिए किया था ताकि मैं शेर का करीबी रिश्तेदार बन जाऊं। कुछ लोग होते हैं ना, गांव में अगर कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई मंडल हो, तो उसका खास बनने के लिए गांव में जो बुराइयां होती है या चोर है या कुछ भी हो, गांव में कुछ ऐसे मामलात हो गए, वो मान के चलिए कि वो मंडल बुरा है, उनके खिलाफ कहीं चर्चा हो रहा है, तो उस चीज को वो बताने के लिए, यानी मतलब वो उस मंडल से करीब होना चाहता है, वो उस सरकार से, उस गवर्नमेंट से करीब होना चाहता है, उस बादशाह से वो करीब होना चाहता है, इसलिए ये चीजें वो जाकर उनको बताता है। कुछ लोग ऐसे आपको मोहल्ले में मिलेंगे। तो बंदर भी सोचा चलो शेर को बता देते कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, तो वो हमें अपने करीब कर लेंगे और हमें अपनी जान का खतरा नहीं होगा, हम बच जाएंगे, कभी हम पर वो दहाड़ेगा नहीं, इसलिए ऐसा सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बताऊं, जब फिरौनी और मूसा के जादूगरों का आपस में मुकाबला हुआ, मूसा को जादूगर कहा कि नहीं, फिरौन ने, तो
فرعون کو بڑا یہ آیا کہ موسیٰ جادوگر ہے، ہمارے پاس بھی جادوگر بہت سارے ہیں، ہم آپس میں کمپٹیشن کروائیں گے، مقابلہ کروائیں گے اور موسیٰ کو ہرائیں گے۔ تو فرعون نے بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا، بہت سارے نجومیوں کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کیا، اور ان جادوگروں کو اپنے اوپر پورا اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ ہم تو جیت ہی جائیں گے۔ فرعون بادشاہ سے کہنے لگے، اور فرعون اگر یہ بتاؤ کہ ہم جیت جائیں، وَإِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت جائیں تو تم ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ بھروسہ تھا ہم جیت جائیں گے۔ آپس میں مقابلہ ہو تو کسی کو اعتماد ہو جاتا ہے، تو فرعون کے جادوگروں کو بڑا بھروسہ تھا اپنے اوپر کہ ہم تو جیت ہی جائیں گے، اے فرعون بتاؤ ہمیں تم انعام میں کیا دو گے؟ فرعون نے اس جگہ پہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں 1,00,000 روپے دیں گے، اس جگہ پہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں 50 روپے دیں گے، 100 روپے دیں گے، کروڑ روپے دیں گے، زمین دیں گے، جائیداد دیں گے، سنگھاسن دیں گے، تمہارے سر پہ تاج ڈالیں گے۔ فرعون نے ایک بہترین الفاظ استعمال کیا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اے جادوگروں اگر تم غالب آ گئے، موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ ہار گئے، تو ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنے قریب میں جگہ دیں گے، ہم تمہیں اپنا وزیر بنا لیں گے، جہاں ہم جائیں گے تم ہمارے ساتھ چلو گے، اٹھنا بیٹھنا ہمارا تمہارا ایک ساتھ ہوگا، ہم جو بھی کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تو تمہیں اپنا قریب ہی بنا لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو اپنا بھروسہ ہو گیا تھا کہ ایسا ویسا ہوگا۔ مان کے چلیے کہ آسٹریلیا اور انڈیا کا جو ورلڈ کپ فائنل میچ ہوا، اگر مودی جی آسٹریلیا کے کپتان سے کہہ دے، آسٹریلیا ٹیم کے کپتان سے کہ تم اس بار انڈیا کو جتا دینا، تم کھیلنا دکھانے کے لیے اپنے دیش کو، اپنے ملک کو، لیکن کوشش یہ کرنا کہ انڈیا جیت جائے، تو اگر وہ کپتان مودی جی سے کچھ مانگے تو مودی جی کیا کہیں گے؟ یہ نہ کہیں گے کہ تمہیں اپنا قریب بنا لیں گے، اور وہ آدمی یہی سوچ کے ایسا کرے گا اگر کرنا ہو تو کہ نہیں ہم تمہارا قریب بن جائیں گے، چلو ایسا کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے قریب ہو جائیں۔ تو خیر بہت طرح کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ ایک آدمی کی مٹھائی کی دکان ہے، ان کے بیٹے سے کوئی کہتا ہے کہ تمہارے ابو کی مٹھائی کی دکان ہے، روز رسگلہ کھا رہے ہوں گے، روز مٹھائی کھا رہے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرا باپ بخیل ہے، میرا باپ کنجوس ہے۔ بولا کیوں؟ وہ مٹھائی کو گن کے رکھتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہ مٹھائی کو ہاتھ میں لیتا ہوں، مٹھائی کو منہ میں لیتا ہوں، چوستا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اسی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں، ورنہ میرے باپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر میرا آپریشن کرے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بہت طرح کے لوگ اس دنیا میں ملیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب میں نہ ڈالنا، جہنم میں مجھے نہ ڈالنا، جہنم میرا مقدر نہ بنانا۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب ہم سے چمٹ جانے والا ہے، ایسا چمٹے گا کہ وہ ہم سے چھوٹے گا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ لوگوں دنیا کی بھلائی طلب کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کمانے سے منع کیا ہے، دنیا کی بھلائی ڈھونڈنے سے، دنیا کی بھلائی طلب کرنے سے منع کیا۔ نہیں میرے بھائیوں،
کہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کی دعا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اوپر سے دعا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پتہ چلا ہم دنیا میں اللہ سے اولاد مانگ سکتے ہیں، دنیا میں ہم اللہ رب العالمین سے جائیداد مانگ سکتے ہیں، اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بلڈنگیں مضبوط ہو، ہماری عمارتیں مضبوط ہو، اے اللہ ہمارے پاس مال ہو۔ ہم مانگ سکتے ہیں دنیا کی بھلائی، ہم چاہ سکتے ہیں، لیکن غلط کب ہوگا؟ جب ہم دنیا کی نعمتوں کو پا کر یا دنیا کی دولت کو پا کر اپنے آخرت کو بھول جائیں، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل ہو جائیں، اللہ کو یاد کرنے سے میرے بھائیوں غفلت برتیں، تب غلط ہوگا، اس سے پہلے غلط نہیں ہوگا۔ ہم دنیا کی بھی بھلائی عطا کریں، مانگے اللہ رب العالمین سے، اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ ایک لڑکا شادی ہونے سے پہلے اللہ سے کہہ سکتا ہے اے اللہ جب میری شادی ہو تو کسی اچھے گھر میں شادی ہو۔ یہ ایک لڑکی منت مانگ سکتی ہے کہ یہ اللہ جب میرا کہیں نکاح ہو، میرا کہیں بیوہ ہو، میری شادی ہو، اچھے گھرانے میں شادی ہو، دیندار لڑکے سے شادی ہو، نوکری والے لڑکے سے شادی ہو، کاروبار والے لڑکے سے شادی ہو، تجارت والے لڑکے سے شادی ہو، بزنس مین آدمی سے میری شادی ہو۔ یہ دنیا کی بھلائی ہے، وہ اگر چاہے تو مانگ سکتی ہے، لڑکا چاہے تو مانگ سکتا ہے، لڑکی چاہے تو مانگ سکتی ہے، اس میں برائی کی بات نہیں ہے، حرج کی بات نہیں ہے۔ لڑکا اگر کہے کہ اللہ میری بیوی اچھی ہو، میری اولاد اچھی ہو، لڑکی کہے میرا شوہر اچھا ہو، میرا سسر اچھا ہو، میری ساس اچھی ہو، دعا مانگ سکتی ہے۔ یہ دنیا کی بھلائی ہے میرے بھائیوں۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ اے اللہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب آسانی سے لیا جائے، مرنے کے بعد جب نامہ اعمال دیا جائے تو سیدھے ہاتھوں دیا جائے، اور ہمارا ٹھکانہ بنے تو جنت بنے، قبر میں عذاب نہ ہو، جہنم میں ہمیں ڈالا نہ جائے، قبر کی عذاب میں ہماری سختی نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بھی بھلائی ہم اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ منت کب مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کب مانگتے ہیں؟ آپ آسمانوں میں دیکھیں گے ٹوٹتا ہوا تارا، یہ تارے نہیں ہے، یہ چھدر گرہ ہے جن کو اسٹرائڈ کہا جاتا ہے، اسٹرائڈ چھدر گرہ، اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ جو سائنس کے ٹیچر ہے یا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے وہ جانتے ہوں گے۔ ہماری یہ جو زمین ہے، پرتھوی ہے، یہ منگل گرہ کے پاس ہے، اور منگل گرہ اور برہسپتی گرہ کے اندر بیچ میں بہت اسٹرائڈ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الکا ہوتے ہیں، اور جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر یا بڑے بڑے پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں اور یہ منگل گرہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ پتھر ٹوٹ کر زمین میں گرتے ہیں، دھرتی پر گرتے ہیں، یا ہمیں ٹوٹتا ہوا تارا دکھائی دیتا ہے۔ اور جب یہ ٹوٹتا ہوا تارا دکھائی دیتا ہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ شیطان کو درہ مارا جاتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ ٹوٹتا ہوا تارا کا یہ ٹائم ہے، ہم منت مانگے۔ تو اسٹوڈنٹ لوگ منت مانگتے ہیں کہ ہم امتحان میں پاس ہو جائیں، پریکشا میں پاس ہو جائیں، جن کی شادی نہیں وہ کہتے کہ میری شادی ہو جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا اس آیت سے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب مال زیادہ ہو جائے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔